салому алайкум хонандагони азиз, ман Реҳимов Амон, омӯзгори фанни математика мебошам. имрӯз ҳамроҳи шумо мо мавзӯи ҷамъ ва тарки бисёраъзогиҳоро дида мебароем. барои ҷамъ ва тарк кардани бисёраъзогиҳо мо бояд пеш аз ҳама ду қоидаи асосиро бояд донем. қоидаи якуми ҷамъи бисёраъзогӣ ба бисёраъзогӣ ин мебошад ки мо бояд ҳангоми ҷамъ кардани ду бисёраъзогӣ аломати онро ба назар гирем. агар як аъзогӣ бо бисёраъзогии дигар ҷамъ карда шавад ки дар аломати он ҷамъ бошад, бетағйир онҳоро ҷамъ мекунем. агар бисёраъзогии якумро аз бисёраъзогии дуюм тарк кунем, ҳар як аломате ки дар бисёраъзогии дуюм воқеъ бошад, он ба баръаксаш иваз карда мешавад. яъне ин гуфтаҳоро биёед бо мисолҳои мушаххас дида мебароем. мисоли аввал талаб карда мешавад ки бисёраъзогии 2а квадрат ҷамъи 3b ҷамъи c ва бисёраъзогии 3a квадрат ҷамъи 4b минуси 2c-ро ҷамъ карда шавад. яъне мо бисёраъзогии якумро ба бисёраъзогии дуюм ҷамъ мекунем. яъне менависем ин бисёраъзогиҳоро ба дохили қавс гирифта иҷро кардан хеле қулай аст. яъне 2a квадрат ҷамъи 3b ҷамъи c ҷамъи 3a квадрат ҷамъи 4b минуси 2c. анакун ҷамъ мекунем. хеле ки дар гуфтаҳои боло гуфта гузаштем, бисёраъзогии якумро ба бисёраъзогии дуюм ҷамъ мекунем ки дар натиҷаи он аломати ҷамъ мавҷуд аст. ҳангоми қавсҳоро кушодан, яъне ки қавси аввалро кушодан, аломатҳои ин бисёраъзогӣ бетағйир гузошта мешавад. яъне қавси аввалро мекушоем. 2a квадрат ҷамъи 3b ҷамъи c ҷамъи 3a квадрат ҷамъи 4b минуси 2c баробар. анакнун ин бисёраъзогиҳоро содда мекунем. яъне 2a квадрат ҷамъи 3a квадрат. ин ифодаҳои якхела мебошанд, монандӣ доранд, онҳоро ҷамъ мекунем. яъне 2a квадрат ҷамъи 3a квадрат ба мо 5a квадратро медиҳад. 3b бо 4b ифодаҳои монанд мебошанд, онҳоро низ ҷамъ мекунем. 3b ҷамъи 4b 7b мешавад ва c ҷамъи минуси 2c ин ифодаҳо низ монандӣ доранд. аз 1c 2c-ро тарк кунем, минуси 1c ё худ c пайдо мешавад ки ин натиҷаи охирони ин мисоли якум ба ҳисоб меравад. яъне аз мисоли якум чунин натиҷа бардорӣ карда мешавад ки як бисёраъзогии якумро ба бисёраъзогии дуюм ҷамъ карда, мо бисёраъзогии сеюми чунин 5a квадрат ҷамъи 7b минуси c-ро ҳосил кардем. анакнун шогирдони азиз, биёед мо аз бисёраъзогии якум бисёраъзогии дуюмро тарк мекунем. менависем. бигузор мисоли дуюм чунин дода шуда бошад. 3x квадрат минуси y куб ҷамъи 5z. бисёраъзогии якум ба намуди зерин чунин дода шудааст. минуси 3x квадрат ҷамъи 2y куб ва минуси 5z. талаб карда мешавад ки аз бисёраъзогии якум бисёраъзогии дуюм тарк карда шавад. барои тарк кардани ин бисёраъзогиҳо бисёраъзогии якумро бетағйир мегузорем, яъне менависем. ҳангоми кушодани қавси бисёраъзогии дуюм ба назар мегирем аломати манфии онро. азбас ки пеш аз қавси бисёраъзогии дуюм аломати манфӣ ҷой дорад, ҳангоми кушодани қавсҳо ҳамаи аломатҳои дар дохили қавс буда ба баръаксаш иваз карда мешавад. яъне чунин менависем. 3x квадрат минуси y куб ҷамъи 5z минус бо минус зарб карда ҷамъи 3x квадрат ҳосил мешавад. минусро ба плюс зарб кардан минус ҳосил мешавад 2y куб ва ҳам минус ба минус плюси 5z ҳосил мешавад баробар. анакнун содда мекунем.
3x کвадрат جمع 3x کвадрат با ما ifade 6x کвадрат رو میدهد. ifade مانند دیگری آن باشد مینوس y کub مینوس 2y کub با ما مینوس 3y کub رو میدهد. 5z باشد با 5z با ما ifade 10z رو میدهد که این بسیار آزادی دیگر پیدا شد. آنها جمع و ترک کرده نمیشوند. این است نتیجه مثالی دوم. مثال سوم را دیده میبریم. در مثال سوم چنین آمده است 18x کвадрат مینوس در داخل قوس 10x مینوس 5 جمع 18x کвадрат طلب کرده میشود که ifade زیرین ساده کرده شود. در اولان در اینجا 18x کвадрат این یک آزادی می باشد. یک آزادی رو به تغییر میگذاریم و می نویسیم 18x کвадрат پیش از قوس علامتی منفی جای دارد. هنگام قوس را گشودن هر یک ifade زیرین با علامتی برعکسش عوض کرده می شود. یعنی مینوس 10x مینوس را به مینوس ضرب کردن عددی پلوس حاصل می شود. مینوس را به پلوس ضرب کردن مینوس حاصل می شود 18x در کвадрат. چخیلی که از اینجا معلوم گردید ما می توانیم ifade های مانندی آنها رو یافته جمع و ترک کنیم. یعنی 18x کвадрат مینوس 18x کвадрат این ifade های مانند می باشند. از بس که علامت آنها با جمع و ترک داده شدهاند ما آنها را می توانیم اصلاح کنیم. یعنی نتیجه 18x کвадрат مینوس 18x کвадрат به صفر برابر است. یعنی آنها را اختصار می کنیم و در نتیجه با ما مینوس 10x جمع 5 حاصل می شود که این نتیجه دوازاگی حاصل شد. نتیجه این مثال سوم به حساب می رود. شروع می کنیم به مثال چهارم. در مثال چهارم آمده است اثبات کنید که قیمت ifade داده شده به صفر برابر است. یعنی ما باید اثبات کنیم که قیمت ifade زیرین به صفر برابر است. یعنی برای آن که این را اثبات کنیم قوس ها را میکشاییم و ساده میکنیم. چنین می نویسیم برابر قوس یکم را میپرتاییم و می نویسیم x مینوس y. قوس دوم را این چنین میپرتاییم که پیش از اون علامت جمع موجود است جمع y مینوس z و این چنین قوس سوم جمع z مینوس x. در نتیجه چنین ifade حاصل می شود. از بس که x با مینوس x ifade های مانند می باشند آنها را اصلاح می کنیم. مینوس y پلوس y باشد آنها هم مانند مقابلند آنها را نیز اصلاح می کنیم و در سومش باشد هم این دو ifade های حرفی مانند می باشند. در نتیجه ما می توانیم یک بار 0 را نویسیم که این اثبات کرده شد که قیمت ifade زیرین داده شده به صفر برابر است. مثال پنجم را دیده میبریم. در مثال پنجم چنین ifade چنین برابری به ما داده شده است که از این برابری یا ifade طلب کرده می شود که قیمت ifade m یافته شود. یعنی ما می توانیم قیمت ifade m را همچون معادله حل نماییم. یعنی می نویسیم m برابر طرف راست آن را بسیار آزادی موجود است به تغییر می گذاریم. یعنی 6x کвадрат جمع 9xy مینوس y کвадрат. اکنون در طرف چپی این برابری با ما 5x کвадрат مینوس 2xy داده شده است آن را به طرف راست میگذرانیم. یعنی هنگامی به طرف راست این ifade را گذراندن علامت آن به برعکسش عوض کرده می شود. یعنی پلوس را با مینوس عوض کرده چنین می نویسیم. ما میتونیم این را در داخل قوس این چنین نویسیم. یعنی 5x کвадрат مینوس 2xy حاصل می شود. اکنون از پایان می نویسیم m برابر قوس یکم را میکشاییم ifade را به تغییر می نویسیم 6x کвадрат جمع 9xy مینوس y کвадрат.
در قوس دوم باشد 5x کوادرات مینوس 2xy پیدا می شود. هنگام این قوس را نیز گشودن علامت آن و برعکسش عوض کرده می شود. یعنی مینوس 5x کوادرات مینوس را به مینوس ضرب کرده علامت پلوس را حاصل می کنیم. 2xy حاصل می شود. اکنون ifade حاصل شده را ما تبدیل می دهیم. یعنی m برابر 6x کوادرات مینوس 5x کوادرات به ما x کوادرات را می دهد. 9xy پلوس 2xy به ما 11xy را می دهد. و در اینجا مینوس y کوادرات ifade مانندی ندارد. آن را به تغییر می نویسیم. یعنی نتیجه حاصل کرده ما یعنی ifade m برابر شد به x کوادرات جمع 11xy مینوس y کوادرات. اکنون برابری حاصل شده را ما میتوانیم اینچنین سنجیم. آیا این m یافتگی ما درست است یا نیست ما میتوانیم سنجیم. یعنی به جای قیمت m ما سه اعضاگی یا بسیار اعضاگی زیرین را میگذاریم. یعنی حاصل میکنیم x کوادرات جمع 11xy مینوس y کوادرات جمع 5x کوادرات مینوس 2xy برابر ما باید برابری 6x کوادرات جمع 9xy مینوس y کوادرات را حاصل کنیم. قوس یکم را به تغییر میگذاریم. قوس دوم را میکشیم که در آن پیش از قوس علامت جمع موجود است. جمع 5x کوادرات مینوس 2xy برابر در نتیجه x کوادرات با 5x کوادرات 6x کوادرات حاصل می شود. 11xy مینوس 2xy ifade های مانند می باشند با ما 9xy حاصل می شود و مینوس y کوادرات حاصل می شود که هیچ خیلی که از این ifade حاصل شده معلوم است نتیجه ما با هم برابر است برابر شد. یعنی قیمت تغییر یابنده m این برابر بود است با x کوادرات جمع 11xy مینوس y کوادرات. مثال ششم را دیده میبریم. در مثال ششم چنین آمده است. طلب کرده می شود که قیمت این ifade هنگام x برابر مینوس 1 و y برابر 2 بودن حساب کرده شود. پیش از اون که این قیمت ها را گذاشته حساب کنیم ما در اول از بسیار اعضاگی یکم بسیار اعضاگی دوم را ترک میکنیم. یعنی اول می نویسیم قوس را می پرتاییم می نویسیم 2x کوادرات جمع 5y مینوس x. اکنون قوس را میکشیم که پیش از قوس علامتی منفی موجود است. همه علامت های در داخل قوس بوده و برعکسش عوض کرده می شود. مینوس 2x کوادرات مینوس را به پلوس ضرب کنیم مینوس 4y حاصل می شود. مینوس را به پلوس ضرب زنیم مینوس 2x حاصل می شود. اکنون ساده می کنیم. یعنی 2x کوادرات مینوس 2x کوادرات ifade های اصلاح شونده می باشند. آن را اصلاح کردیم. 5y مینوس 4y با ما y حاصل می شود. مینوس x مینوس 2x با ما مینوس 3x حاصل می شود که این ifade دو اعضاگی حاصل شد. اکنون شاگردان عزیز با جای قیمت های تغییر یابنده های y و x قیمت های موافق آنها مینوس 1 و 2 را با جای این قیمت ها گذاشته حساب میکنیم و حاصل میکنیم. یعنی 2 مینوس 3 ضرب x با ما عددی مینوس 1 را میدهد برابر 2 عددی منفی را با عددی منفی ضرب کردن عددی مثبت حاصل می شود. 3 ضرب 1 این 3 است که آن با 5 برابر شد. این نتیجه مثال ششم به حساب می رود. اکنون در مثال هفتم چنین آمده است. بگذار قیمت x برابر است به بسیار اعضاگی زیرین قیمت y برابر است به بسیار اعضاگی زیرین فرق این بسیار اعضاگی را باید یابیم. یعنی چیکار میکنیم؟ با جای قیمت x بسیار اعضاگی یکم را می نویسیم. یعنی x مینوس y برابر است به 5a کوادرات جمع 6ab مینوس b کوادرات
مینوس در داخل قوس بسیار ازاگی دویم رو می نویسیم 5a kvadrat جمع 7ab مینوس b kvadrat اکنون تبدیل میدیم قوس یکم رو به تغییر می نویسیم یعنی چنین حاصل میکنیم 5a kvadrat جمع 6ab مینوس b kvadrat هنگام کشودن قوس دوم از بس که علامت مینوس یا منفی موجود است همه علامت هایی که در داخل قوس بود می ایستد و برعکسش عوض کرده می شود مینوس 5a kvadrat مینوس 7ab و پلوس b kvadrat حاصل می شود ifade های مانندی آنها رو جمع و طرح میکنیم 5a kvadrat مینوس 5a kvadrat آنها اصلاح کرده می شوند 6ab مینوس 7ab به ما مینوس ab را می دهد و مینوس b kvadrat پلوس b kvadrat اینها ifade های مقابلند آنها رو اصلاح کرده چنین ifade را حاصل میکنیم این بود نتیجه مثال هفتم اکنون در مثال هشتم طلب کرده می شود که معادله زیرین حل کرده شود یعنی برای حل کردن معادله زیرین ما قوس ها رو میکشاییم ifade های یخیل رو جمع و طرح کرده بعد عدد نامعلوم آن رو میابیم یعنی قوس یکم رو به تغییر میگذاریم از بس که در اینجا علامت جمع پیش از قوس موجود است هنگام کشودن قوس به تغییر میماند یعنی جمع 8x مینوس 41 برابر 15 است یعنی 3x جمع 8x با ما 11x را میدهد 23 مینوس 41 باشد با ما عددی مینوس 18 را میدهد برابر است با عددی 15 اکنون مینوس 18 را به طرف راست میگذرانیم و چنین می نویسیم 11x برابر 15 جمع 18 در نتیجه 11x برابر می شود به عددی 33 از اینجا هنگام x را یافتن 33 را به 11 تقسیم میکنیم یعنی 33 را به 11 تقسیم کنیم و ما عددی 3 حاصل می شود که ریشه معادله این داده شده به 3 برابر است با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید خیر سلامت باشید